आइए जो पिछले दीवाना च लड़ी चल रही है। सो आओ विचार आरंभन तो पहला अपनी मनोबिरतियां नूं करो एकागर। रसना तो जपीए सतनाम। सिरे वाहे गुरु साहिब जियो सतनाम। सिरे वाहे गुरु साहिब जियो। गुरदेव पिता जी किरपा करन, साडियां मनोबिरतियां नूं एकाग्रता बख्शण। अज दे इस पदे दे अंदर धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ब्रह्म ज्ञानी दे गुणां नूं बयान करदे हन। पिछले दीवाना विच आप जी ने पिछली अष्टपदी दे विच साध दी उपमा, साध दे गुण, साध दीयां वडियाइयां नूं श्रवण कीता। इस अष्टपदी दे अंदर ब्रह्म ज्ञानी दे गुण वडियाइयां नूं श्रवण कर रहे हो। ते मैं बेनती कर दवां, साध ते ब्रह्म ज्ञानी कोई वखरे वखरे नहीं, कोई वखरी अवस्था नहीं। गुरबाणी विच कई शब्द आउंदे हन, ब्रह्म ज्ञानी, साध, महापुरख, गुरसिख, गुरमुख, साधु जन। ये उस अवस्था दा ही नाम है जिहड़ी परम अवस्था है, जो गुरु दे दसे मार्ग ते तुरदे हन, जिन्हां ने अपने आप नूं साध लिया है, जिन्हां नूं ब्रह्म दा ज्ञान हो गया है। वो साधु हन, वो ब्रह्म ज्ञानी हन, वो गुरसिख हन। ते मैं बेनती कीती सीगी पिछले दीवाना च कि सिख शब्द जिहड़ा है ना, या गुरमुख है, बहुत सौखा है। सिख, गुरमुख, गुरसिख, लेकिन इस अवस्था ते पुजना बड़ा औखा है। ये गुरु कृपा करे तां ही पुजिया जा सकता है। श्लोक है जिहदी विचार चल रही है, क्योंकि जिन्नियां अष्टपदियां 24 अष्टपदियां हन, उन्हां दे विच 24 श्लोक हन। श्लोक पहला फिर अष्टपदी आउंदी है। श्लोक नूं ही अष्टपदी दे विच जिहड़ा है वख्यान कीता जांदा है, या इंज कह लईए कि श्लोक दी ही व्याख्या है अष्टपदी। ते श्लोक सीगा मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एक बिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। मालक ने ब्रह्म ज्ञानी दी गल करदे होए बचन कीता कि जेदा मन साचा मुख साचा, जिहदे मन च भी सच है, मुख च भी सच है, कुफर नहीं, झूठ नहीं, कूड़ नहीं, अवर न पेखे एक बिन कोए। वो हर एक दे अंदर रब नूं देखदा है, रब दी जोत नूं परखदा है। रब तो बिना उन्होंने कोई होर नजर नहीं आउंदा, उन्होंने कोई दुश्मन, कोई वैरी, कोई पराया नजर नहीं आउंदा। क्योंकि अवस्था उत्थे पहुंच गई है, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बने आई। उस अवस्था दा मालक है। ते मालिक जी कहते यह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए, इन्हां लक्षणा करके ही वो प्राणी ब्रह्म ज्ञानी बनता है। जे ये क्वालिटीज नहीं, लक्षण का अर्थ है क्वालिटी, गुण। जे क्वालिटीज नहीं हन तो ब्रह्म ज्ञानी नहीं। ते दूसरी गल, इस पदे दे अंत विच जो गुरुदेव पिता जी ने कृपा की है, बा कमाल है। ते बड़े ही लोगों के भरम दूर कर दिते हैं। अज दे समय च ते उदों भी ब्रह्म ज्ञानी अपने आप नूं खवाउण वाले बहुत सन। अज भी वेखो ना, पंजाब की धरती ते एक एक पिंड च 10-10 ब्रह्म ज्ञानी बने बैठे हैं। वो कहंदे सानूं ब्रह्म दा ज्ञान है। किन्ने बनाया है? कहंदे साडे वड्डे संत महापुरख, इन्हां नूं ब्रह्म ज्ञानी थाप गए। इन्हां नूं थाप गए। बंदा बंदे नूं ब्रह्म ज्ञानी बनाउंदा पिया है। डेरियां ते रीत रिवाज चलदे आ रहे हैं। लेकिन कदे गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं पुछिआ है कि ब्रह्म ज्ञानी कौन हुंदा है ते ब्रह्म ज्ञानी नूं बनाउंदा कौन है? ये ते कहंदे साडे महापुरख वड्डे बाबा जी छोटे बाबा जी नूं ब्रह्म ज्ञानी बना गए, डिग्री दे के थाप गए। ये डिग्री दा ते नाम ही नहीं है। ये ते कुछ क्वालिटीज, कुछ गुण हैं जिन्हां करके वो ब्रह्म ज्ञानी बनता है। जे गुण नहीं, क्वालिटी नहीं, तो ब्रह्म ज्ञानी नहीं। तो गुरुदेव पिता जी ने बड़े प्यारे बचन कीते, भरम साडे अंदरों दूर कीता। कहंदे ब्रह्म ज्ञानी से जन भये कौन? नानक जिन प्रभ आप करे। कहंदे हे नानक, जिन्हां नूं प्रभु ने आप ब्रह्म ज्ञानी बनाया है, वो ब्रह्म ज्ञानी हैं। ये नहीं कि किसी वड्डे महापुरख ने छोटे नूं ब्रह्म ज्ञानी थाप दिता ते वो ब्रह्म ज्ञानी बन गया, नहीं।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਆਪ ਵਾਕਿਫ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਭਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬੈਠਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਂਟ ਸੇਤੀ ਨਾਕ ਪਕੜੇ, ਇਹ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਆਂਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਦਮ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਚੌਕੜਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਤਿਰਲੋਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੋਲੀਆਂ ਭਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਿਰਲੋਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਸੱਚ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਏ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਕਾਲ ਨਾਹੀ, ਜੋਗ ਨਾਹੀ, ਨਾਹੀ ਸਤ ਕਾ ਢੱਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਧਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 662 ਅੰਗ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੁਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਟਾਈਮ, ਸਮਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੋਗ ਨਹੀਂ, ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਲਾਪ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਨਹੀਂ, ਜੋਗ ਨਹੀਂ, ਨਾਹੀ ਸਤ ਕਾ ਢੱਬ। ਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ, ਆਚਰਣ ਨੂੰ। ਢੱਬ ਦਾ ਅਰਥ ਤਰੀਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਢੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਨਸ਼ਟ ਜਗ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਿਰਲੋਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਕ ਪਕੜੇ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੱਕ ਪਕੜਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਬੈਠਾ ਪਿਆ। ਸੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਿਰਲੋਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵੰਡਲ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਗੜਵਾ, ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗਏ, ਉਹ ਗੜਵਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੜਵੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਭੇਟਾ ਚੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਟਨ ਟਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਬਲਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਨੱਕ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੜਵਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਂਟ ਛੇਤੀ ਨਾਕ ਪਕੜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਂਟ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੱਕ ਫੜਦਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਂਟ ਛੇਤੀ ਨਾਕ ਪਕੜੇ, ਸੂਝ ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਲੋਕ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਗੜਵਾ ਨਾ ਦਿਖਿਆ। ਕਲਪ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਗੜਵਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਧ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿਰਲੋਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਗੜਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਮਗਰ ਪਾਛੇ ਸੂਝੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੜਵਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ
ਮੈਨੂੰ ਤਿਰਲੋਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਰਲੋਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ? ਝੁਕ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ। ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਪਖੰਡ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਜਗ ਮੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਉਹੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਤਮ ਮਾਰਗ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਖੰਡ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਵੋ। ਜੇ ਪਾਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਵੇਂ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਵੰਡਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਤਿਰਲੋਕੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਥਾਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੇ ਜਨ ਭਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ। ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਬਣਾਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾਤਾ, ਉਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਰ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਮ ਦੀ। ਰਾਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸੇਵ, ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਭਲੇ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਲੱਗ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ 35 ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤਰਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਤਰਿਆ ਹੈ, ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 35 ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਇਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੁੜਮ ਹਨ ਦੋਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੈ, ਭਤੀਜਿਓ ਨੋ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਬਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ 62 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੰਜ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੂਰਤਾਂ ਲਗਾ ਲਓ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਰੱਖ ਲਓ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਰਕਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਪਦੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏ ਕਿ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜੋ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਸਗਨ ਅਪਸਗਨ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਤਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨੁ ਸਿਮਰਤਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੇਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜਿਨੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਪਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਨੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਸੇ। ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਹੋਰ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੈ, ਘਿਓ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਨਾ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਤੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਭਾਂਡਾ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੋ, ਤਿਆਗ ਦੋ, ਇਹਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੋ। 7 ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਚਨ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਜੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਜੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਆ ਗਏ, ਜੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ, ਨਾ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਲਟੀ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਿਕਦਾ ਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰਮ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨ ਦਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਫਬਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਨੇ ਹਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਤਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਨ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਢੱਕ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਤਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਨ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਦਾ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਆ, ਤਨ ਦੇ ਨੰਗੇਜ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਵਪਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਵੇਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਇੱਥੇ ਤਨ ਦਾ ਗਾਹਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਨ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰਦੇ, ਵੇਚਦੇ, ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਫਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਉਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਘਾਲਣਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ, ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ 60-62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ 73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਉਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਦਿਨ ਰਾਤ
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖੂਹ ਹੈ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਆਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਬਾਬਾ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੂਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਗਰ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨਾ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਲ ਖੂਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਲ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਚਾਅ ਸੀਗਾ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ 60-62 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70-72-73 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਉਣੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਸਾ ਜੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜੀ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਆਈਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀਦਾ ਜੀ, ਰਾਤ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਬੁਖਾਰ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ, ਮਾਸਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦਵਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਨਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਈ, ਹਟ ਗਈ, ਪਹਿਲੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ, ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਜਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਸ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਜਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਹੋਵੇ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਹੈ, ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਕਿੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਖੂਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਜਲ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਣਾ, ਮਹਾਨਤਾ ਦੇਣੀ। ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਘਟ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਰੱਖਣਾ। ਉਪਰੰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਸੁਣਨੀ, ਵਿਚਾਰਨੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਲੰਗਰ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਚਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲੀ ਬਸ ਗਾਗਰ ਹੀ ਢੋਂਦੇ ਵੀ ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ PhD ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਨ? ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠ ਨਹੀਂ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੈ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਨਾ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਧੁਰੋਂ ਹੀ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਲਣਾ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੋਤ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 'ਚ ਵੀ ਆਈ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਵਿਚਾਰਨੀ? ਇਹ ਨਿੱਤ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਚਾਰੋ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਬਸ, ਨਹੀਂ।
ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹੰਡਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ। ਧੁਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ। ਧੁਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਰਕ ਕੁੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਗਿਆਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਗਿਆਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਾਧਾਂ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੈਂ ਜਨਮਤ ਗੁਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਨਿਓ। ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ, ਜਨਮਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ, ਗੁਰਮਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਨਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਨਿਆ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੋਂ ਖੇਡਣਾ ਪਲਣਾ, ਐਵੇਂ ਗੁਰੂ ਆਏ ਤੇ ਐਵੇਂ ਪਲੇ ਹਨ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੇ ਧੁਰੋਂ ਕਿਰਪਾ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧੁਰੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੁਝਦਿਲਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਐਵੇਂ ਘੜ ਲਈਆਂ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ, ਮੌਲਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਜੀ? ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੀਚਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਪ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਪ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਪੈਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਛੁਆ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਨ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲਿਖਣਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨਾ ਪਾਈਏ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੈਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤਾ, ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੌਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਪੜ੍ਹ, ਜੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਲਿਖੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ ਹੀ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੂੰ ਰੱਖ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਭਾਗ ਲਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਟਾਈਮ ਬਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਕੁਰੀਤੀ ਨੂੰ, ਭੈੜੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਸੀਗੀ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਏ ਹਨ ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਕਰੇ। ਇਸ ਪਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹੋ ਜੀ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਹਨ ਅਸਲੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹੋ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੇ ਜਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਜਲ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੇ ਨਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਜਲ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਵਰਗਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਾਧਨ ਕਈ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਿਲਟਰ ਆਰਓ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਧਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੇ ਜਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਮੈਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे धर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रगास, कहते ब्रह्म ज्ञानी दे अंदर इस गल दा प्रकाश हो गया है। किस गल दा? कि अकाल पुरख वाहिगुरु हर एक थां है, जर्रे जर्रे विच है, हर एक दे अंदर वसदा है। रब तो बिना कोई थां सखणी नहीं है, हर एक थां रब है। इवें रब है, कहन लगे ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे धर ऊपर आकाश। ये धरती है, आकाश है ना, कोई धरती इहो जी भी है जिथे आकाश ना होवे? पूरी धरती ते सानू जिवें आकाश दिखदा है ना, इवें ब्रह्म ज्ञानी नू पूरी धरती दे उत्ते भगवान दिखदा है, राम दिखदा है। हर एक थां नू समझ हो गई इस गल दी, ओहदे अंदर प्रकाश हो गया कि अकाल पुरख वाहिगुरु तो बिना कोई थां सखणी नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र शतर समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। कहते ब्रह्म ज्ञानी दे मित्र शतर समान, दोस्त ते दुश्मन एक बराबर हुंदे हन। वो किसे नाल बहुती दोस्ती ते किसे नाल बहुती दोस्ती ते किसे नाल बहुती दुश्मनी नहीं कमाउंदा। क्यों नहीं कमाउंदा? क्योंकि दुश्मनी दी जड़ है हौमे अहंकार। कहते ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान, ओदे अंदर अभिमान नहीं, हौमे नहीं, हंकार नहीं, जिहदे करके किसी दे नाल वैर नहीं, किसी दे नाल दुश्मनी नहीं। वो सब नू सम दृष्टि दे नाल देखदा है, एक नजरिए नाल देखदा है। जिहदे श्लोक विच आपां सांझ पाई सीगी, अवर ना पेखै एकस बिन कोए। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਅਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਵਾਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਛਾਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਜੋਤ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤੇ ਰੱਬ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਤੇ ਰੱਬ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਰੱਬ ਸਭ ਦਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵੇਖਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਇਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ, ਉਦਨ ਤੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਮਾਲਕ ਬਣੇਗਾ। ਉਦਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਤਰ ਸਮਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੇ ਨਾ ਹੀ ਅਭਿਮਾਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब ते नीचा। कहते ब्रह्म ज्ञानी उच्चे तो उच्चा है, वो तो होर उच्चा कोई नहीं।
क्योंकि अकाल पुरख वाहिगुरु का रूप बन गया ना। लेकिन निमरता वेखो, कदे ब्रह्म ज्ञानी ये नहीं कहता कि मेरे वर्गा कोई होर है ही नहीं, मैं सब तो उच्चा है। कहने लगे मन अपने है सब ते नीचा। वो आप आत्मक पक्ष तो सब तो उच्चे ਹਨ, लेकिन मन ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, क्योंकि ਪਵਾੜੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। इस करके तो अरदास करदी सच्चे पातशाह, सिखां दा मन नीवा मत उच्ची, मत दा राखा आप वाहिगुरु। मन नूं नीवा रखी, मन जे उच्चा उठ गया ना, इन्हें पवाड़े पवा देने हैं, इन्हें वैर विरोध ईर्खा ये सब पैदा कर देने हैं। जे मन उच्चा उठ गया, इन्हें भरा भी दुश्मन बना देना है, इन्हें प्यो भी दुश्मन बना देना है, इन्हें पति पत्नी च तलाक पवा देने हैं, इन्हें बच्चियां नूं भी वैरी बना देना है। इस करके मन नूं नीवा रख, मत उच्ची रख, मत कवे तेरा ये भरा है, तेरा ये पुत्र है। इस करके कहन लगे मन अपने है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन भय, नानक जिन प्रभ आप करे। एहो जी उच्ची सुच्ची करनी वाले ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮਤ ਬਖਸ਼, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਫੇਰ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆ